ओम शांति। सत श्री अकाल। आओ, बड़े अच्छे विचार मैं अपने अनुभव के आधार के उत्ते दिते, जो मैं अनुभव किया, जिसनों मैं कह रहा सोल रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। मैडिटेशन असीं कहने गॉड रियलाइजेशन, और गॉड के अंदर जो कुछ है वो उसके बच्चों वास्ते है। और विश्वास किस तरह बनता है? विश्वास अगर रियलिटी नूं नहीं जानिया तो विश्वास नहीं बनता। अज संसार के अंदर विज्ञान भी रियलिटी नूं जानने की कोशिश कर रहा है। कॉन्शियस लेवल नूं, चेतन शक्ति की है कि ये विचार ब्रेन के उत्तों ही पैदा होंदे हैं। वैज्ञानिकों नूं पुछया भी गया, कुछ विज्ञानिकों के ये विचार भी आए और उन्होंने दे द्वारा आया होया विचार यही सी कि वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सोल एंड द कॉन्शियसनेस। वी ओनली नो कि दिस मे बी द एक्सक्यूशन ऑफ यह कि ब्रेन के ही किसी हिस्से दे विचों परसैप्शनस आउंदियां हन, विचार आउंदे हन, जिहड़े कि असीं वो ट्रिलियंस की गिनती विच हन। तो विचार शक्ति सिर्फ ब्रेन तो ही पैदा होती है। उन्होंने इस शरीर का पूर्ण ज्ञान है, उन्होंने ब्रेन का भी पूर्ण ज्ञान है। अज ब्रेन सर्जरी भी हो रही है, हार्ट सर्जरी भी हो रही है, पर एक चीज़ है कि फिर भी वो वंडर खाते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड हैं जो कि न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये अनुभव किया अपने पेशेंट नूं। उन्होंने यह देखा कि विचार जिहड़ा है वो हाथ नूं हैंडल किस तरह करता है। मेरा हक विचार आता है तो मैं अपने हाथ नूं ऊपर उठा दिंदा। तो उन्होंने किसी खास जगह नूं लोकल एनेस्थेशिया दे करके टच किया तो एकदम हाथ ऊपर चला गया। तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब तुसीं की मेरे हाथ नूं की कर रहे हो? तो कहने का भाव यह है कि जिहड़ी आत्मा का विचार उठता है वो विचार एक सीड है। सीड माना बीज है। वो विचार फिर जदों मार्फोलॉजी दे विच आउंदा है, जदों वो विचार कर्म इंद्रियां द्वारा आउंदा है, तो वो विचार अगे जा करके उस हिस्से नूं मोल्ड कर दिंदा है। उस हिस्से नूं मोटर सिस्टम के द्वारा उस दे एक्शन नूं बनांदा है। तो उन्होंने समझा कि अंदर कोई बैठा है, कि जो कोई बैठा है वो सारे शरीर नूं मोल्ड कर रहा है। तो कहने का भाव ये आया कि जिहड़ी रियलिटी है कि जिहड़ियां दो अखां हन, ये दो अखां रियलिटी नूं नहीं पहचान सकदियां, क्योंकि बच्चा जन्म लेंदा है और बच्चे तो लैके बुढ़ापे तक उसनूं रियलिटी का ज्ञान नहीं है। और अखां जन्म तो पैदा होईयां और मृत्यु नाल चलियां गईयां। और दूसरी चीज़ है आई ऑफ माइंड, कि मन की अक्ष। मन की अख जिहड़ी है वो थ्योरी ऑफ रिलेशनस असीं एक दूजे दे नाल विचार वटांदरा तो कर सकते हाँ। असीं इत्थे बैठे अमरीका बारे, रशिया बारे सोच सकते हाँ। अगर असीं उत्थे गए हाँ तो उस दे बारे वो जगह के उत्ते साडे मन की अख पहुँच जाती है। जिस जगह ते भी असीं भ्रमण किया जां कोई भी यात्रा की, असीं उसनूं कई बार अनुभव भी करते हाँ कि अगर वो सीन बहुत अच्छा सी तो साडे दिल में खुशी आ जाती है। मन का एक संकल्प, एक विचार जिहड़ा कि उसनूं याद करन दे उत्ते ही साडे सैल नूं, साडे हारमोनस नूं परिवर्तन कर दिंदा है, साडे कैमीकल्स नूं चेंज कर दिंदा है, पॉजिटिव लैके आउंदा है। तो जे असीं रियलिटी नूं समझ लईए, जान लईए, तां उस तो बहुत वड्डा उहदे तां अपार सुख हैं। एक होर चीज़ का बिलीफ सिस्टम मेरे जीवन में आया, वो ये है कि जिस तरह परमात्मा का निराकार का चित्र बनाया, उस चित्र के उत्ते उस दियां किरणां दे विच उहदियां 3200 दे गुण और शक्तियां दिखाईयां गईयां। और सर्वशक्तिवान भी असीं कहने हाँ, ऑल माइटी भी असीं कहने हाँ। पर एक भ्रांति सदा ही मन विच रही है
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਕੋਰ ਰਾਤਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਤਪਸਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਪ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਦਾ ਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਤਿੰਨ ਮੂਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਤਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਸਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰ ਮੋਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਕਬੀ ਨਾ ਧਿਆਊਂ, ਜੋ ਚਾਹੂੰ ਤੁਝ ਸੇ ਫਲ ਪਾਊਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਖਲਕਾਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਮਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ
ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਕ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ। ਅੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰਸ ਨਾ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਜਨਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਵੰਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਜਨਮ ਹੈ। ਲੌਕਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲੌਕਿਕ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਅਲੌਕਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਔਰ ਤੇ ਗੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।